Dear children, education's purpose is to replace an empty mind with an open one. Today in your physics, from term 2 unit 3 changes around us, we'll see the remaining part 2. Dear children, last class we discussed about what is a physical change and what are the characteristics of physical change. From the changes of state, we saw about what is melting and what is vaporization in detail. Today we'll discuss about freezing, condensation and sublimation. So first one is freezing. Um, Generally, when you think of the word freezing, what comes to your mind? When you take a cup of water and place it in your freezer, what happens? It solidifies or it turns into ice. So the liquid water changes into solid water called ice. So here in this change, there is only a change in state takes place during freezing of water to form ice. There is no new substance form. So freezing is a kind of physical change. So upon cooling a liquid, what happens? See the structure of particle of liquid and particle of solid. Upon cooling a liquid, what happens is the particle loses energy. I said all the matter consists of atoms and all the atoms will be moving at random motion here and there. In liquid, since it is loosely packed, it has more room for it to move. Liquidல லூஸாக பேக் ஆகிருக்கிறதால நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம். ஆனால் சாலிடில் எல்லாமே ஒரு பேட்டர்னில் டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும், அதனால அதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காது மூவ் ஆகிறதுக்கு. ஆனாலும் அந்த இருக்கிற பேக் ஆகிருக்கிற பேட்டர்னில் அது மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும், லைட்டாக தான் மூவ் ஆகும். ஸோ ஒரு பார்ட்டிக்கலை ஃப்ரீசரில் வச்சோம், ஃப்ரீசிங் பண்ணும்போது லிக்விட் வாட்டர் வந்துட்டு என்னவா மாறிடுது? லிக்விட் வாட்டர் சாலிட் ஐஸ் க்யூபாக மாறிடுது. ஸோ இந்த லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதோட எனர்ஜி என்ன ஆகும்? ஃப்ரீயாக மூவிட்டு இருக்க எனர்ஜியை கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட எனர்ஜி லெஸ் ஆயிரும். அதோட பார்ட்டிக்கல் லூசஸ் எனர்ஜி அண்ட் அதனால் ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆயிரும். பார்ட்டிக்கல் எனர்ஜி லூஸ் ஆனதுனால ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் ஆகி எல்லாமே ஜாயின் ஆயிரும், கிளப் ஆயிரும். அதனால ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒரு பார்ட்டிக்கல் எல்லாமே ஜாயின் ஆகிக்கும். தே மூவ் க்ளோசர், த பார்ட்டிக்கல் மூவ் க்ளோசர் டு ஒன் அனதர் அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இஸ் ஆல்சோ ரெஸ்ட்ரிக்டட். அதால் ஃப்ரீயாக அவ்வளோவா மூவ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லிக்விட் வாட்டர் எப்போ ஃப்ரீஸ் ஆகும்? 0 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஃப்ரீசஸ் டு பிகம் ஐஸ். ஸோ ஃப்ரீசிங் அக்கர்ஸ் வென் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இஸ் obtained or reached. So this is about freezing. Next we'll see about condensation. When you cover the cooked food immediately after cooking, taking it out from the gas stove and cover it with the lid, what did you observe? When you open the lid, what happens? There will be small water droplets formed on the lid. So what does this mean? So the water vapor, see the water upon heating becomes the liquid water upon heating becomes gas. This gas upon cooling again become liquid. So இந்த condensation பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. Water vapor emerges from hot food and goes up. Listen here, the water vapor or a hot food item cover பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா what happens? Water vapor will be formed. Why it forms? Hot water vapor gets cooled. இந்த hot food substance ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பிளேட் கவர் ஆகிருக்கிறது கொஞ்சம் little less temperature than the food which is present. அதனால் it becomes cooled and forms attractive force between the molecules exist. See, thus more energetic molecule lose energy. ஸோ இந்த ஹாட் வாட்டர் வேப்பர் ரொம்ப ஸ்பீடாக மேலே போயிட்டுருக்கு. அப்போ அந்த மேலே இருக்க பிளேட் கூலாக இருக்குது, அதில் பட்டு அதோட எனர்ஜி லூஸ் ஆகிடுது. அதனால் அதுக்கு நிறைய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிக்குது. ஸோ கேஸ் பிகம்ஸ் லிக்விட்.
The more energetic molecule lose energy once they touch the cooler plate. As the molecule lose energy, they lose heat, they lose energy. Heat lose panna energy lose ஆகுது, அப்புறம் slow down ஆயிரும். They move closer to other gas molecules. So ஒரு glass molecule இன்னொரு gas molecule closer move ஆகி water droplet ரெண்டு club ஆகி water droplets formed. Finally these molecules collect together to form the liquid. Condensation happens when molecules in gas cools down. Gas வந்து cool ஆச்சு அப்படின்னா we get condensation. So 6th standard la you have read about the formation of cloud from water vapor. Water vapor la irundhu eppadi cloud form avudhu? Hot air due to the sun's rays. Hot water is heated up due to the sun rays, and water vapor goes up, and when it goes to the sky it gets cooled down and forms water droplets. So water vapor condenses to form clouds. So that's condensation. So condensation is conversion of gas into liquid state. Gas வந்து liquid state பண்ணுறது தான். upon என்ன பண்ணுனா cool பண்ணுனா. gas வந்து liquid state பண்ணணும் எப்போ cool பண்ணுனா, அதுக்கு பேர் தான் condensation. okay, liquid வந்து heat பண்ணா gas மாறும். that is evaporation. So this is evaporation. okay, the liquid obtained after condensation, அந்த liquid gas hot gas வந்து cool பண்ணால் லிக்விடாக மாறும். அந்த லிக்விடை வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம கேஸாக கொண்டு வர வைக்கலாம். லிக்விட் வந்து என்ன பண்ணால் கேஸாக ஹீட் பண்ணால் கேஸாக கொண்டு வரலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஸ்டேட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது. there is no new formation of substance. So condensation is also a physical process. During this process only arrangement, molecular arrangement தான் மாறுது. நான் சொன்னல change of state, solid to liquid, liquid to gas, change of state தான் நடக்குது. Molecule changes from gaseous state to liquid state. So condensation is a physical change. Condensation என்ன change? Physical change தான். See, condensation க்கு change of gas to liquid, evaporation க்கு change of liquid to gas on heating. Next we'll see about the last one, sublimation. After sublimation we have one more, crystallization. சப்ளிமேஷன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் டைரெக்டாக, ஒரு சாலிட் வந்து டைரெக்டாக கேஸ்க்கு மாறிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சப்ளிமேஷன். ஸோ கேம்ஃபர் இங்கே பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அது வந்து ஹவுஸில் பர்ன் பண்ணுவோம். எதுக்காக? டு கீப் த ரூம்ஸ், டு கீப் ஆஃப் ஃப்ரம் மஸ்கிட்டோஸு மற்ற ஸ்மால் பூச்சியிலருந்தெல்லாம் தூரமாக வைக்கிறதுக்காக இந்த கேம்ஃபர் யூஸ் பண்ணுவோம். கேம்ஃபர் வந்து அட் எனி பாயிண்ட் லிக்விடாக மாறி இருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்களா? நோ, இட் வில் நாட். தேர் இஸ் அ சர்டன் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் லைக் கேம்ஃபர், நாப்தலின் பால், பாச்ச உருண்டை, கேம்ஃபர் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கற்பூரம் இஸ் கேம்ஃபர். naphthalene ball gets directly converted to gas upon heating without becoming liquid. லிக்விடாக மாறாமல் டைரெக்டாக கேஸாக மாறிடும். எப்போ? சாலிட்லேருந்து கேஸாக எப்போ ஹீட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக மாறிடும். திஸ் ப்ராசஸ் இன் விச் சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் டைரெக்ட்லி டு கேஸ் இஸ் கால்ட் சப்ளிமேஷன். இந்த மாதிரி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். சாமி கும்பிடும்போது கற்பூரம் ஏற்றுவோம்ல, அது பாருங்கள், அது சாலிடாக இருக்கா? சாலிட் வந்து டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணும்போது என்னவா மாறிடுது? கேஸாக மாறிடுது. ஸோ சாலிட் பிகம்ஸ் கேஸ் டைரெக்ட்லி இஸ் கால்ட் சப்ளிமேஷன். in each of the above said process, இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லா ப்ராசஸ், என்னென்ன ப்ராசஸ்? மெல்ட்டிங், வேப்பரைசேஷன், ஃப்ரீசிங், சப்ளிமேஷன், கண்டென்சேஷன், இது எல்லா ப்ராசஸ்லேயுமே என்ன நடக்குது? ஸ்டேட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது. டியூ டு சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகிறதுனால ஸ்டேட் தான் மாறுது. பட் there is no change in chemical composition. எந்த மாற்றமும் அடையல. by changing the temperature all these changes can be reversed. டெம்பரேச்சர் மாற்றி கொடுத்தா ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ராசஸை திருப்பி கொண்டு வந்துக்கலாம். So we know that a change of physical state is only a physical change. State மார்ச்சி, physical state மார்ச்சினா gas to liquid, liquid to gas, solid to liquid, அந்த மாதிரி state மார்ச்சினா அதுக்கு பேர் என்ன? physical change. So evaporation, boiling, condensation, melting and freezing all physical process including sublimation. சப்ளிமேஷனுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்டிவிட்டி 5 சப்ளிமேஷன்.
ஒரு கேம்ஃபர் எடுத்துக்கிறீங்க, ஒரு சைனா டிஷ்ஷில் ஒரு ஃபனலை வந்து இன்வெர்ட்டடாக போட்டிருக்கீங்க. இன்வெர்ட்டட்னா அப்சைட் டவுனாக போட்டிருக்கீங்க ஃபனலை. அது மேலே வந்து ஒரு காட்டன் உள் வச்சிடுறீங்க. காட்டன் உள் வச்சு அந்த ஃபனலோட ஹோலை டைட்டாக பிளாக் பண்ணிடுறீங்க. இங்கே கீழே ஹீட் பண்ணுறீங்க. என்ன நடக்கும்? கேம்ஃபர் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க, அமோனியம் குளோரைடு வேப்பராக மாறிடுது. ஸோ கேம்ஃபர் சேஞ்சஸ் டு வேப்பர் ஸ்டேட் வித்தவுட் பிகமிங் லிக்விடாக மாறாமல் டைரெக்டாக வேப்பராக மாறுறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ அமோனியம் குளோரைடு இஸ் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் that undergoes sublimation. ஸோ இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்னா அமோனியம் குளோரைடு also undergoes sublimation process. Next we'll see about crystallization. This is a special form of physical change. Crystallization or physical change தான். The soluble impurities get removed. சாலிட்லேருந்து இம்ப்யூரிட்டிஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சாலிட்லேருந்து சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸ் லிக்விடில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை எடுத்துகிட்டு சாலிடாக பண்ணலாம். லிக்விட் டு சாலிட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ சாலிடில் இருக்கிற சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸும் ரிமூவ் பண்ணலாம். த ப்ராசஸ் ஆஃப் கூலிங் அ ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட், இது எப்படி கிறிஸ்டலைசேஷன் கிடைக்கும்னா, the process of cooling a hot concentrated solution of substance to obtain crystals is called crystallization. Hot ஒரு சொல்யூஷன், அதில் வந்து என்ன இருக்கணும்? கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன். ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் வாட்டர் போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன். நிறைய சுகரை போட்டு அதை ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்பான் ஹீட்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா we get crystallization. So the process of cooling a hot, cool பண்ணணும். எதை கூல் பண்ணணும்? hot concentrated solution of a substance to obtain எதுக்காக? crystals கிடைக்கிறதுக்காக. So that is called crystallization. We know that the sea water contains salt dissolved in it. நம்மளுக்கு தெரியும் sea waterல salt இருக்கு. It can be separated from, the salt can be separated from sea water by the process of evaporationல நம்ம செப்பரேட் பண்ணலான்னு தெரியும். The process of evaporation is not good technique. அது good technique இல்லை, because soluble impurities do not get removed in this process of evaporation. Impurities வந்து remove பண்ண முடியாது evaporation processனால. So we use this, go for crystallization. Further, the crystal salts obtained by the process of evaporation are small. அது மட்டும் இல்லாமல் small particles of salt தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் வந்துட்டு cannot be seen clearly. அந்த ஷேப் ஆஃப் த கிறிஸ்டல்ஸ் பார்க்கக்கூட முடியாது. ஸோ த சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி பியூரிஃபைட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சால்ட் அப்டெயின் பண்ணணும்னா நம்ம கிறிஸ்டலைசேஷன் பண்ணால் எக்ஸாக்ட் பியூராக பிக் சைஸ் இருக்கிற கிறிஸ்டல்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். லார்ஜ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் பியோர் சப்ஸ்டன்சஸ், பியூராக லார்ஜ் கிறிஸ்டல்ஸும் கிடைக்கும் obtained from the process of crystallization. So crystallization is the method for separation as well as the method of purification. Purificationக்கு யூஸ் பண்ணலாம், செப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். என்ன மெத்தட்? crystallization. ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். take the activity crystallization of copper sulfate. காப்பர் சல்ஃபேட்டுங்கிற ஒரு கெமிக்கல், அது யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுறோம் பார்க்கலாம். டேக் அவுட் 100 ml ஆஃப் வாட்டர் இன் அ பீக்கர். அதை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரு பர்னர் வச்சு until it பாயில் பண்ணுறோம். 100 டிகிரி வர வரைக்கும் அந்த வாட்டரை மட்டும் ஹீட் பண்ணுறோம். அப்புறம் இம்ப்யூர் காப்பர் சல்ஃபேட்டை வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறோம். கான்ஸ்டண்ட்டாக ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் கண்டினியூஸாக மறுபடியும் காப்பர் சல்ஃபேட் அந்த இதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த பீக்கரில் until அது டிசால்வ் ஆகாது அப்படின்னு தெரிகிற வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்? கொஞ்ச நேரம் கூல் பண்ணுறோம். கூல் பண்ணி தான் இந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டில் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இதுதான் கிளாஸ் பிளேட்னால் இந்த கண்டென்ட் எடுத்து அந்த கிளாஸ் பிளேட்டில் ஊற்றி நல்லா கூல் பண்ணுறோம், போர் பண்ணி. ஆஃப்டர் சம் டைம் ஃபியூ ஹார்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் பியோர் ஃபார்மில் கிடைக்கும். பியோர் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் ஆஃப் crystallization. So we know that from this picture, look carefully, this is gas and this is liquid and this is solid. Solid upon heating, solid heat பண்ணா liquid மாறும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் melting. நெக்ஸ்ட்டு liquid ஹீட் பண்ணுனா கேஸாக மாறும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் evaporation. அகெயின் liquid கூல் பண்ணுனா சாலிடாக மாறும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் freezing.
கேஸை ஹாட் கேஸை கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அது லிக்விடாக மாறும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் கண்டென்சேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வில் see about chemical change. The changes that occur with the formation of new substance, ஒரு புது substance வரணும் with different chemical composition or transformation of the substance into another substance. ஒன்றா ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வரணும், இல்லைனா ஒரு டோட்டலி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் எவால்வ் ஆச்சு, உருவாச்சு. எவால்வ்னா உருவாக்குறது, ஃபார்ம் ஆச்சு. அப்படின்னா எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட், லைட் எனர்ஜி, ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி நடக்கலாம். ஆர் டேர்ம்ட் as கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன், பர்னிங், எல்லா பர்னிங் டைப் ஆஃப் பர்னிங் ஆஃப் கேண்டில், பர்னிங் ஆஃப் வேக்ஸ், எல்லா பர்னிங்குமே இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சில் வரும். கர்ட்லிங் ஆஃப் மில்க், மில்க்லேருந்து தயிர் பண்ணுறது, அதுக்கு பேர் கர்ட்லிங். கர்ட்லிங் ஆஃப் மில்க். ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா வித் லெமன் ஜூஸ். பேக்கிங் சோடா கூட ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், அதாவது லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஃபர்மெண்டேஷன், அதுவும் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் our life. All new substances we use in our various fields of our life are produced as a result of chemical reaction. நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா டிஃப்ரெண்ட் நியூ சப்ஸ்டன்ஸுமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லேருந்து தான் வருது. Some of the example of importance of chemical changes are given below. எதுக்காக கெமிக்கல் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், metals are extracted from their naturally occurring compounds called ores by the series of chemical changes. metals வந்து அதோட பியூர் ஃபார்ம், மெட்டல் வந்துட்டு அப்படியே ராவாக அப்படியே ஏர்த்லேருந்து டிக் பண்ணி எடுத்தால் அதுக்கு பேர் ஓர். அந்த ஓரை வந்து அப்டெயின் பண்ணுறது எப்படி? நிறையா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மெட்டல்ஸே கிடைக்கும் அந்த ஓர்லேருந்து. அப்புறம் மெடிசன்ஸ் எப்படி கிடைக்குது? நிறையா செயின் ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் பண்ணால் தான், கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் கிடைக்குது. அப்புறம் த மெட்டீரியல்ஸ் சச் as plastic, soap, detergents, perfumes, acids, base, salt, etc. all these are made up of chemical changes. So every new material is discovered by studying different types of chemical changes. So எல்லா நியூ மெட்டீரியல்ஸ் நம்மளை கண்டுபிடிக்கிற எல்லா நியூ மெட்டீரியல்ஸும் என்னது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால தான் நம்மளால் டிஸ்கவர் பண்ண முடியுது. So see here, try yourself, cut a fresh slice of potato and brinjal and keep it away for some times. பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா what will happen? இதே வாட்டரில் வச்சுருந்திங்கன்னா அந்த பொட்டேட்டோ எதுவுமே ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். இதே வெளியில் வச்சிங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? இட் அண்டர்கோஸ் கெமிக்கல் சேஞ்ச். இட் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்ட். ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு பிளாக் கலர் லேயர் மேலே ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ இன் அடிஷன் டு நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் த ஃபாலோயிங் மே அக்கம்பனி அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வர்றது பார்த்தாமல் அது கூட என்னென்னலாம் நடக்கும் அப்படின்னா கெமிக்கல் சேஞ்சில் heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. heat, light அது கொடுக்கலாம், இல்லை அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஹீட் லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணி ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம். சவுண்ட் மே பி ப்ரொடியூஸ், சவுண்டு, கலர் மே பி, கலர் சேஞ்ச் டேக் பிளேஸ் ஆகலாம், ஒரு நியூ கேஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம். சேஞ்ச் இன் ஸ்மெல் மே டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆர் நியூ ஸ்மெல் மே பி கிவன் ஆஃப். ஒரு புது ஸ்மெல் உருவாகலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்மெல் வந்து இல்லாமல் போகலாம், காணாமல் போகலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ஃபயர் ஒர்க் வந்துட்டு இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஃபயர் ஒர்க் வந்துட்டு பிளாஸ்ட், ஃபயர் ஒர்க் இஸ் பட்டாசு எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும்போது வாட் வில் ஹேப்பன்? ஃபயர் ஒர்க் பர்ஸ்ட், எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ், இட் ப்ரொடியூசஸ் ஹீட். கண்டிப்பாக ஹீட் இருக்கும், லைட் இருக்கும், சவுண்ட் இருக்கும், அன்பிளசன்ட் கேஸ் தட் பொல்யூட் அட்மாஸ்பியர்லாம் கொடுக்கும். So this is a chemical change. So இதெல்லாம் கொடுக்கறனால it is a chemical change. So that is why we are advised not to play with fireworks. So when food gets spoiled, it produces a foul smell. Foul na unpleasant smell. Shall we call this change a chemical change? The chemical change sollama? Yes, it is a chemical change. Why? Because அது spoiled ஆகனால bacteria and virus get acted upon the food and makes it spoiled, which produces a very foul smell. So chemical reaction takes place. So you must have noticed as a slice of apple turns brown if it is not consumed immediately. ஒரு ஆப்பிள் கட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்க, வெளியில் வச்சுருந்தீங்கன்னா, உடனே சாப்பிடாம வச்சுருந்தீங்கன்னா வெளியில் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும். ஆல்சோ த கலர் ஆஃப் பொட்டேட்டோ ரிமைன் சேம்
வாட்டரில் வச்சுருந்திங்கன்னா பொட்டேட்டோவோட கலர் அப்படியே இருக்கும். பட் த கலர் சேஞ்சஸ் வென் a piece of kept in air. அதே பொட்டேட்டோ வெளியில் ஏரில் வச்சுருந்திங்கன்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும். லுக் அட் த கட் பிரிஞ்சால் kept in air. பிரிஞ்சால் கட் பண்ணி ஏரில் வச்சிங்கனாலும் அதோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ த சேஞ்ச் ஆஃப் கலர் இன் தீஸ் கேசஸ் இஸ் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சம் ஆஃப் த நியூ சப்ஸ்டன்சஸ். அந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் பற்றி வில் பி லேர்னிங் இன் த ஹையர் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ டிஸ்கஸ் அண்ட் கிவ் யோர் ஆன்சர். You know that plant produce their food by the process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Yes, of course it is a chemical change because it takes up light and heat energy and processed it to form oxygen, and it takes carbon dioxide and water and process the thing and then forms a totally new compound oxygen. It gives out oxygen. Yes, so it is a chemical change. So remaining topic we will be discussing in the next class. Okay, so your homework will be, you will be writing all these what I am showing here in your subject note. Okay, first one, these are the process, and next one is the change of state, and next last column is the example. So first one, melting. Melting can change of state from solid to liquid, ice cube to water. Condensation, change of state from gas to liquid, hot gas to liquid. So steam to water drops. Evaporation, third one is change of state from liquid to gas, water to steam. Freezing, change of state from liquid to solid, formation of ice cube. So next we will discuss about the short answers. Second one, how can a change occur in a substance? Or change எதனால் நடக்குது? A change can occur in a substance if there is any alteration in the physical property or alteration in the composition of matter. Third one, can you suggest a method to collect salt from seawater? So evaporation நாலையும் evaporation விட பெட்டரான மெத்தட் வந்து crystallization. So what is crystallization? Crystallization is the method which is used to obtain solid in its pure form. A second point, a physical change. So what is a physical change? A physical change cannot be represented by a chemical equation. Chemical equation alla physical change represent பண்ண முடியாது. Physical changes are temporary in nature. Physical changes can be reversible or and irreversible. Physical changes வந்து reversible ஆகவும் இருக்கலாம், irreversible ஆகவும் இருக்கும். Reversible example, melting of ice cubes. Ice cubes melt பண்ணுறது reversible. அது திருப்பி ice cubesலேருந்து வாட்டராக பண்ணிடலாம். Irreversible ப்ராசஸ்க்கு cutting of wood. wood-ஐ கட் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா மறுபடியும் அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ண முடியாது. So this is example for irreversible physical change. So next one. So இது வந்து கண்டிப்பாக very important. You will be writing all these in your subject note. Write the heading physical changes. So what are all physical changes? Folding of paper. பேப்பரை ஃபோல்ட் பண்ணுறது ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம், மறுபடியும் அதை நீட்டாக மறுபடியும் பழைய மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பெயிண்டிங் அ சர்ஃபேஸ், ஒரு சர்ஃபேஸை பெயிண்ட் அடிக்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பர்ஸ்டிங் ஆஃப் பைப்ஸ் இன் வின்டர் டைமில் பைப்பெல்லாம் கிராக் ஆயிரும் கோல்டு கண்ட்ரீஸ்லலாம், ஸ்னோ வர கண்ட்ரீஸ்லலாம். ஸோ அது வந்துட்டு ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ். இட் இஸ் நேச்சுரல். புது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை, அதனால் இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். டேரிங் ஆஃப் பேப்பரை டேர் பண்ணி போடுறது அது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான். சும்மா ஃபுல்லாக சாலிடாக இருக்கிறது பீசஸாக பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் தான். ஒரு புது ப்ராடக்ட்லாம் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை. ஃபிஃப்த் ஒன், மெல்ட்டிங் ஆஃப் வேக்ஸ். வேக்ஸ் மெல்ட் பண்ணால் திருப்பி அதை ஹீட் கூல் பண்ணால் சாலிட் வேக்ஸாக கிடச்சிரும். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஸ்விட்சிங் ஆன் அ லேம்ப், ஒரு லைட்டு பல்ப் எரிய வைக்கிறது, லேம்பை எரிய வைக்கிறது, க்ளோ பண்ண வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் பண்ணிட்டா யூ கேன் ரெஸ்யூம் பேக், பல்ப் வந்து க்ளோ ஆகாமல் பண்ணிடலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். மெல்ட்டிங் ஆஃப் பட்டர் வந்து ஸ்லைட்டாக பேனில் வச்சு ஸ்லைட்டாக மெல்ட் பண்ணால் உருகிறது வேறு, பட்டரை வந்து பாயில் பண்ணுறது வேறு. பர்னிங் ஆஃப் பட்டர் வேறு. பர்னிங் ஆஃப் பட்டர் கெமிக்கல் சேஞ்ச். பர்னிங்னா பட்டர் வந்து நெய்யாக மாற்றுறது. இதே மெல்ட்டிங்னா, மெல்ட்டிங் எப்பயுமே ஒரு ஸ்லைட் ஹீட் அப்ளை பண்ணாவே அது மெல்ட் ஆயிரும். அது திருப்பி மறுபடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா அது திருப்பி பேக் டு நார்மல் பட்டராக, சாலிட் பட்டராக மாறிடும். ஸோ மெல்ட்டிங் ஆஃப் பட்டர் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட்டு மெல்ட்டிங் ஆஃப் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ். போலார் ஐஸ் கேப்ஸ்னால் போல்ஸ், நார்த் போல் சவுத் போல், ஏர்த்தில் இருக்க நார்த் போல் சவுத் போலில் இருக்கிற போலார் மவுண்டெயின்ஸ் வந்துட்டு அதில் இருக்க ஐஸ் கேப்ஸுங்கிறது மவுண்டெயின்ஸ்
அதுலேருந்து ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி வர்றது வந்துட்டு மெல்ட்டிங் எப்பயுமே வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ பாயிலிங் ஆஃப் மில்க் பாயில் பண்ணால் மில்காகவே தான் இருக்கும், புது சப்ஸ்டன்ஸாக எதுவும் மாறாது, அதனால் இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ட்ரையிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸை ட்ரை பண்ணால் ஃப்ரூட்டாகவே தான் இருக்கும், ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். லைட்னிங் அக்கர் ஆகும்போது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது. அக்கரன்ஸ் ஆஃப் லைட்னிங் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். லைட்னிங் வந்துட்டு போயிடும், இட் இஸ் டெம்பரரி. ஸோ அக்கரன்ஸ் ஆஃப் தண்டர்ஸ்ட்ரோம் நடக்கும்போது ஒரு தண்டர் மீன்ஸ் இடி இடிக்கும் போது இட் இஸ் ஆல்சோ டெம்பரரி, இட் இஸ் அ நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட். தண்டர் வருது போயிடுது, ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். அக்கரன்ஸ் ஆஃப் earthquake அக்கர் ஆகிறது கீழே இருக்கிற அடியில் இருக்கிற டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்துட்டு ஷேக் ஆகிறதுனால, மூவ் ஆகிறதுனால, ஒன்றோடு ஒன்று பம்பார்ட் ஆகி ஹிட் ஆகிறதுனால earthquake ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அக்கரன்ஸ் ஆஃப் earthquake ஆல்சோ இஸ் அ புது சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகிறதில்ல, ஷேக் ஆகிறது மட்டும்தான், ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். eruption of volcano, once again eruption of volcano is also a physical change since no new substance is formed. கீழே இருக்க சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு ஹீட் ஆகி வெளியில் வால்கனோவாக வருது, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பிரேக்கிங் அ கிளாஸை பிரேக் பண்ணால் கிளாஸாகவே தான், கிளாஸ் பீசஸாகவே தான் இருக்குது, ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். க்ளோயிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பல்ப் க்ளோ ஆக வைக்கிறதும் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். சேஞ்சஸ் ஆஃப் சீசன் சேஞ்ச் ஆகிறதும் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் பண்ணால், ஒரு சீசன் சம்மர் சீசன்லேருந்து வின்டர் சீசன் வேணும்னா டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணுனா சம்மர்லேருந்து வின்டராக மாறிக்கும். ஸோ டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் நடக்கிறதுனால திஸ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். கிறிஸ்டலைசேஷன் ஆஃப் சால்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் சொல்யூஷன், கிறிஸ்டலைசேஷன் இப்போ தான் படித்தோம், இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஸோ carbon cycle, so this carbon cycle is once again is a physical change. So all these are physical changes. Write all the 19 in your note. Next one we'll see about the chemical changes. We'll list some example of chemical changes. The process of photosynthesis. Photosynthesis, as I said, it is a chemical change. So burning of incense sticks அப்படின்னா ஊதுபத்தின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். ஸோ அதை பேர்ன் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது, அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் பேர்ன் ஆகி ஆஷாக மாறிடுது, அதை வந்து திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டிக்ஸாக பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஷ் ஃபார்ம் ஆகுது. growth of plants, trees, size of body of an organism, ஒரு ஆர்கானிசமோட பாடி சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, பிளான்ட் க்ரோ ஆகிறது, ட்ரீஸ் க்ரோ ஆகிறது எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஏன்னா கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடந்து அது சேஞ்ச் ஆகுது, ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக மாறிடுது. ஸ்மாலாக இருக்கிற சீட் வந்துட்டு க்ரோ ஆகி பிளான்ட்டாக மாறி ட்ரீயாக மாறிடுது. அந்த ட்ரீயை வந்து மறுபடியும் அதே பிளான்ட்டோட சீடாக மாற்ற முடியாது. ஸோ அதை வந்து மறுபடியும் திருப்பி சீடாக கொண்டு வர வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். பேர்னிங் ஆஃப் கோல் பேர்ன் பண்ணால் ஆஷ் கிடைக்கும், ஆஷை வந்து திருப்பி கோலாக பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ பேர்னிங், எல்லா பேர்னிங்குமே இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். பட்டர் டர்னிங் rancid அப்படின்னா ஒரு அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக ரொம்ப நாள் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வச்சுருந்தா அது ஸ்பாயில் ஆயிரும்ல, அந்த மாதிரி ஸ்பாயில் ஆகி அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல் வர்றதுக்கு பேர் rancid. So butter turning rancid is a chemical change because many bacteria act upon it and makes the butter spoil. So smelling or tasting unpleasant as a result of being old is called rancid. It is a chemical change. Next, burning of wood. As I said, burning of wood is a burning அப்படின்னாவே wood வந்து ஆஷாக மாறிடும், ஆஷை வந்து திருப்பி wood-ஆக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். கர்ட்லிங் ஆஃப் மில்க்கை வந்துட்டு கர்டாக பண்ணிட்டா திருப்பி கர்ட்லேருந்து மில்க்கை கொண்டு வர வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். பர்னிங் ஆஃப் கேண்டில் வந்து பர்ன் பண்ணி ஆஷாக மாறிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் மாறிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸாக போயிடும், மறுபடியும் அதை திருப்பி கொண்டு வர வைக்க முடியாது கேண்டில் ஆஷ் அந்த கேஸ்லேருந்து. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச்.
பர்னிங்னு வந்துச்சுனாவே கெமிக்கல் சேஞ்ச். டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஒன்ஸ் உள்ளே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஃபுட்டை கொண்டு வர வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ irreversible ப்ராசஸ். ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். பர்னிங் ஆஃப் வேக்ஸ் பர்ன் பண்ணாலும் திருப்பி கொண்டு வர வைக்க முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். ராட்னிங் ஆஃப் எக் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. ராட்னிங் மீன்ஸ் ஸ்பாயில். If it gets spoiled, it is due to the chemical reactions of the bacteria and enzymes acting on it. So it is a chemical change. Respiration in mammals. Mammals or human beings respiration பண்ணுறோம். breathe in breathe out பண்ணுறோம். இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஒரு கேஸை, எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் விடுறோம். இன்ஹேலிங் ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் விடுறது இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஹீட் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ it is an exothermic process. So we'll be discussing that process later. So respiration in mammals is also a chemical change. Rusting of iron வந்து when it is acted with water and வாட்டர் வேப்பர் கூட காண்டாக்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் ரஸ்டட். ஒரு புது அயன் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு புது காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. அதனால் இட் இஸ் அ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இஸ் அ கெமிக்கல் சேஞ்ச். லாஸ்ட் ஒன், டிசல்யூஷன் ஆஃப் அம்மோனியா இன் வாட்டர். அம்மோனியா வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுனா இட் ஃபார்ம்ஸ் அ நியூ ப்ராடக்ட். ஸோ இட் இஸ் அ chemical change. So all these you'll be writing in your subject note. Now this is your book back topic. You have to differentiate the given items whether it is a physical or chemical changes. So again write from the first. A rough piece of wood is sanded and polished resulting in change of texture. So it is a wood வந்து சும்மா சாண்ட் பேப்பரால் ரப் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி அது வந்து அதோட டெக்ஸ்சரை வந்து ரஃப்பாக இருக்கிற வுட்டை ஸ்மூத்தாக பண்ணுறாங்க. ஆனால் வுட்டாகவே தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பெயிண்டிங் த கிரில்லை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பெண்டிங் அ பேப்பர் கிளிப்பை வந்துட்டு பெண்ட் பண்ணுறோம். பெண்ட் பண்ணினா திருப்பி பெண்ட் பண்ணிட்டா அது சரியாயிடும். இட் இஸ் ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ். ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். பவுண்டிங் சில்வர் இன்டூ தின் பிளேட்ஸ். பவுண்டிங் மீன்ஸ் பீட்டிங் விகரஸ்லி. அந்த சில்வர் வந்து நான் ஒரு தின் பிளேட்டாக அடித்து கொண்டு வந்தால் பீட் பண்ணி விட்டால் சில்வர் வந்து சில்வராகவே தான் இருக்கும். அது வந்து நியூ ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகாது. ஷேப் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. அதனால் இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். Next one, rolling the chapati dough into thin wire. சப்பாத்தி மாவை தின் வயராக பண்ணுனா சப்பாத்தி மாவே தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ chapati dough will be in the same state. There is no new products forms out of this. So it is a physical change. Occurrence of day and night, it is again a physical change. Eruption of volcano is a physical change. வேல்கனோவாகவே தான் இருக்கும். லாவா வந்து மோல்டன் லாவா எரப்ட் ஆகி மேலே வருது due to the high pressure and temperature. So there is no new substance formed. So it is considered as physical change. So blinking of eyelids is again as a physical change. New substance எதுவும் சும்மா ஐலிடை கண்ணை மூடி blink பண்ணுறோம். So no new substance is formed. It is a physical change. Occurrence of thunderstorm, as discussed earlier, occurrence of thunderstorm is also a physical change. Rotation of the earth is again a physical change. Earth rotate ஆகுது. அதுக்கு வந்து நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகிறதில்ல. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. புதுசாக எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை. மறுபடியும் எக்லிப்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா அகெயின் நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது. ஸோ இட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். So the chemical changes, only 3 chemical changes are there, which is rusting of iron nail, which is a chemical change. Burning of matchstick burn பண்ணா மறுபடியும் புது matchstick அதே மாதிரி matchstick கொண்டு வர முடியாது. Irreversible process. So it is a chemical change. Dosa from batterனா மாவுலேருந்து தோசை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் மாவை கொண்டு வர வைக்க முடியாது. So it is a chemical change. So that's all for today's class. Have a good day. Thank you.